Good morning to all of you. In the last period, we just overall discuss about the objectives of investor. That means the question is why investor makes an investment. What are his aims? So his aims may be to get income, regular income. Suppose he is a retired person, he want some portion of money for his surviving. So that types of investors makes investment for getting regular income. Sometimes if the investors has a huge amount of regular income, yeah, sufficient amount of regular income, then he is not interested in income, he is interested in capital appreciation. Means he try to make investment in that in such a way after some period it will be just increase. So this is called appreciation of capital. Sometime he makes investment for safety purpose. Means he in the younger period, his income is something more, but he knows that after some years, that means in the retirement age, he is not getting that types of income. Yeah, he is not fulfilling the requirement of the requirement, his future requirement. So at present he is making investment, he is making investment only for he is making investment only for safety purpose, that today I am making this investment so that in future I will get this amount. Next, liquidity purpose, he is making investment to reach his requirement as and when it increase, means for liquidity purpose. Next, hedge against inflation. You know it very well, every day money value is decreasing due to the so many reasons, and inflation rate is now increasing, so purchasing power will decrease. So to moderate this purchasing power, he makes an investment. And the last one is for tax planning. He is making investment to save his tax payment. So this six is the objective. It also divided into short-term day-to-day trading gains, short-term capital appreciation, and long-term appreciation. He is making investment for short-term day-to-day trading gains. So whatever the liquidity purpose, it is short-term trading gain. Whatever the income purpose, it is short-term trading gain. Whatever the short-term capital appreciation, so hedge against liquidity is also against the trading gain. So another division of objectives of investors is this way. Now investment preference of the public, maybe now also you can say that a public people can make investment for transaction purpose, for precautionary purpose, for speculative purpose, you can say this also. Why people makes an investment? For transaction purpose, that means he can easily do his business with the proper investment. He can he can take he want to take advantages of making an investment. If the trader makes a huge investment in the stock, then there are the chances of getting huge profit. He can attract more people to buy his product. So for transaction purpose, if you make sufficient investment in your trading business, so it leads to the high volume of profit. Someone is a precautionary purpose for contingencies or special needs. If he feels that I want this amount after some years, so from today he is making an investment, as we see in the retirement planning example. And someone is making investment for getting the benefits of current affairs, current situation. He has a sufficient money, he knows that
Due to the market situation, today's share market is so down. So sometime share market is collapsed if some negative data are declared by the government. Just we talk about the yesterday. Yesterday government declared our GDP. It is in minus. So share markets are collapsed today also. So the people who has the sufficient money, he can make the shares or securities at the lower price. And when the markets are stable, then people get benefits by selling at a higher price. Okay, so this is the another purpose. હવે આ જે ટ્રાન્ઝેક્શન મોટિવ, પ્રિક્વેશન પર્પસ, લોંગ ટર્મ સ્પેક્યુલેટિવ પર્પસ માટે જે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરી રહ્યા છે એનું ડિટેલ્સ આપણે જોઈશું. ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ફોર કન્ઝમ્પશન એન્ડ બિઝનેસ, that is called as investment for transaction motive. શું કહેવાશે? ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ફોર ટ્રાન્ઝેક્શન મોટિવ. તો ટ્રાન્ઝેક્શન મોટિવ માટે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ, that means શું? તો કે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કેન બી ડિવાઇડેડ ઇન્ટુ ટુ પાર્ટ, કન્ઝમ્પશન એન્ડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ. that means જે તમારી ઇન્કમ થાય, ઇન્કમને બે ભાગમાં ડિવાઈડ કરવામાં આવે. સોરી, એક ઇન્કમ એમાંથી જેટલું કન્ઝમ્પશન થાય, જે કમ્પલસરી કન્ઝમ્પશન કરવું પડે, એ તમે માઇનસ કરો એટલે તમારું સેવિંગ રહેશે. એ સેવિંગનું તમે શું કરશો? ઇન્વેસ્ટમેન્ટ. ધ અમાઉન્ટ નોટ કન્ઝ્યુમ્ડ આર સેવ એન્ડ ઇન્વેસ્ટેડ, બટ ધ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ આર ઓલ્સો યુઝફુલ for present and future consumption. In the case of consumer durable, car, gold, silver, etc. ઇન્વેસ્ટમેન્ટ એ કન્ઝમ્પશન માટે કરો છો, પણ અમુક લોકો સપોઝ કે ગોલ્ડ પરચેઝ કરે છે તો કન્ઝમ્પશન કર્યું, બટ ગોલ્ડ પરચેઝ કર્યું એ એક પ્રકારનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ છે. બટ જનરલી પ્રમોટ લાર્જ કન્ઝમ્પશન ઇન અ ફ્યુચર. પણ જનરલી પ્રેઝન્ટ કન્ઝમ્પશન માટે બી ઘણા લોકો ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરતા હોય છે કે મારે 2 મહિના પછી રૂપિયાની જરૂર પડશે, 3 મહિના પછી જરૂર પડશે. પણ મેજોરિટી લોકો જે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરતા હોય છે એ ફ્યુચર પર્પઝ માટે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરતા હોય છે. એન્ડ they leads to more income, large capital appreciation in the years to come. કેમ એ ફ્યુચર પર્પઝ માટે? એઝ they leads to more income, કારણ કે ફ્યુચરમાં એ વધારે ઇન્કમ આપશે. એન્ડ લાર્જ કેપિટલ એપ્રિસિએશન, સપોઝ કે તમે તો કોઈ મકાન અત્યારે પરચેઝ કર્યું તો ભવિષ્યમાં એની કિંમત વધશે તો કેપિટલ એપ્રિસિએશન થશે. સપોઝ કે ગોલ્ડ બાય કર્યું, ઇફ યુ બાય ધ ગોલ્ડ એટ પ્રેઝન્ટ પ્રાઇસ, say for example at present is the gold price is the 50,000 rupees 10 for 10 grams. So maybe in a future after 2 years or 3 years or 4 years it may be to 55 years or 55,000 or 60,000 or 65,000. So that increase in the values of gold is the capital appreciation. So they can make investment generally for the future purpose to get the benefits of the more income as well as the capital appreciation. Some investment in the business are used in a trade and transport and other services. A businessman can also make investment in his business to get the benefits of the more profit. The doctor, lawyer, traders spend more money for making investment in their business, which leads to the further consumption or income. જેના દ્વારા તમને તમારું કન્ઝમ્પશન કરવું હશે, એક લક્ઝરિયસ આઇટમ કન્ઝમ્પશન કરવી હશે તો તમને એનો બેનિફિટ્સ મળશે. જો ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કર્યું હશે તો તમારી ઇન્કમ નવી જનરેટ કરવી હશે. ડૉક્ટર મોટું હોસ્પિટલ બનાવે તો એટલા માટે બનાવે કે એને વધારે બેનિફિટ્સ મળે. સપોઝ કે અત્યારે કોવિડનો સિચ્યુએશન હતી, હવે કોવિડની સિચ્યુએશનમાં જો તમારી પાસે નાની હોસ્પિટલ હોય તો તમારા સપોઝ 15 બેડ હોય તો 15 બેડના પેશન્ટ મળે, પણ તમારી મોટી હોસ્પિટલ હોય તો 25 બેડના પેશન્ટ મળે. સમજ પડે છે? એટલે ટ્રેડિંગમાં પણ તમારે બિઝનેસમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવાથી પણ તમને બેનિફિટ્સ તો થાય જ છે. ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ફોર સ્પેક્યુલેટિવ પર્પઝ મીન્સ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઇન ધ એસેટ લાઇક શેર એન્ડ સિક્યોરિટીઝ. બરાબર છે? સ્પેક્યુલેટિવ પર્પઝ ઇઝ ફોર શોર્ટ ટર્મ. એમસીક્યુમાં પૂછે, હું બહુ લાંબુ નહીં ડિસ્કશન કરતો. Investment aims at the income and a normal long-term capital growth, while speculative aim is a short-term trade gain. So investment and speculation. તો ઇન્વેસ્ટમેન્ટ જે છે એ લોંગ ટર્મ પર્પઝ છે. બરોબર છે? જે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરીએ છીએ એ કેવું છે? લોંગ ટર્મ પર્પઝ છે.
જ્યારે સ્પેક્યુલેશન છે એ શોર્ટ ટર્મ પર્પઝ છે. તો ઇન્વેસ્ટમેન્ટ એ લોંગ ટર્મ પર્પઝ, જ્યારે સ્પેક્યુલેશન એ શોર્ટ ટર્મ પર્પઝ છે. ઇટ ઇઝ મોર રિસ્કી, જ્યારે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ એ લેસ રિસ્કી છે. ઓકે, basically both aim at income and capital appreciation, પણ ઇન્વેસ્ટમેન્ટનો કેપિટલ એપ્રિસિએશનનો ઇન્કમનો પીરિયડ લાંબો છે, સ્પેક્યુલેટિવનો ઓછો છે. જેટલો લાંબો ઇન્કમ, જેટલો પીરિયડ લાંબો, જેટલો લોંગ પીરિયડ એટલું રિસ્ક ઓછું, અને જેટલો શોર્ટ પીરિયડ એટલું રિસ્ક વધારે. બટ ડિફરન્સ ઇઝ ઇન મોટિવ્સ એન્ડ ઓબ્જેક્ટિવ્સ. All investment are risky to some extent, but speculation is more risky. It involves short-term trading, buying and selling, which leads to profit sometime and loss at the other time. So many times, sometimes it incur a loss, and sometimes it incur a profit also. Investment for opportunity purpose. Sometimes investments make to take the benefits of the opportunity. Investment avenues, that means proposal, are multifold, means so many, and each has its own risk return characteristics. Investment avenues are multifold. In a swarup, suppose for example, if you make investment in the property, if you make the investment in the agricultural land plot, if you make investment in the gold, if you make investment in the share securities, there are so many ways are available. So many alternatives are available for investment. Riskless investment in the common parallels are, જેમાં સૌથી ઓછું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ છે કોમન પેરેલન્સ છે, એટલે બધામાં રિસ્ક એક નોર્મલ છે, બધામાં એક સરખું નોર્મલ રિસ્ક છે. એ કયું છે? બેંક ડિપોઝિટ, ગવર્મેન્ટ સિક્યોરિટીઝ, બોન્ડ ઓફ ગવર્મેન્ટ, આ બધાનું ડિટેલ ડિસ્કશન છે. સેમી ગવર્મેન્ટ બોડીઝ, પોસ્ટ ઓફિસ સેવિંગ સ્કીમ, પોસ્ટ ઓફિસ ડિપોઝિટ, આની અંદર તમને વળતર, તમારું જે રેમ્યુનરેશન છે, ઇન્ટરેસ્ટ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ એ ફિક્સ છે, બટ સમથિંગ લોઅર છે. પણ રિસ્ક મિનિમમ છે. પ્રોવિડન્ટ ફંડ એન્ડ પેન્શન ફંડ સ્કીમ, ઇન્સ્યોરન્સ ફોર લાઈફ, એન્ડાઉમેન્ટ, એક્સિડન્ટ, એટસેટ્રા. Investment are of two types: financial investment and physical investment. Many savers, ઘણા બધા બચતકારો, સેવર એટલે કોણ? બચત. Many savers will have their first preference for physical investment, which are less productive or rarely income earning. Such investment are in the consumer goods, non-durable or durable, gold, silver, cars, and antiques items. These are satisfying the immediate consumer needs for comfort, luxurious, social status. Suppose કે તમે ગોલ્ડ પરચેસ કરો છો, લક્ઝરિયસ કાર પરચેસ કરો છો, સોશિયલ સ્ટેટસ માટે, તો આ બધું કયું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કહેવાય? ફિઝિકલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કહેવાય. ego satisfaction, etc. Some investment of physical nature are more in a real estate, land, building, etc. But some of them, if rented out, અને એમાંથી જો અમુક વસ્તુ તમે રેન્ટ આઉટ કરેલી હોય, to the other give income and some capital appreciation. તો એ ઇન્કમમાં લોકો પ્રોપર્ટીમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કેમ કરે છે? તો કે બે કારણ છે. એક તો તમને એનું ઇન્કમ પણ મળે છે અને કેપિટલ એપ્રિસિએશન પણ મળે છે. તે ફોર ધ એક્ઝામ્પલ, હું તમને એક એક્ઝામ્પલ આપું કે તમારી પાસે 25 lakhs છે. હવે 25 lakhs પોસ્ટ ઓફિસની સ્કીમમાં મૂકશો તો તમને પોસ્ટ ઓફિસવાળા છે ફોર ધ એક્ઝામ્પલ 7% રેટ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ આપશે. 5 years માટે મૂક્યા તો 7% એવરી યર તમને રેટ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ આપશે, 5 વર્ષ પછી તમને 25 લાખ રૂપિયા રિફંડ કરશે. પરંતુ જો તમે 25 લાખ રૂપિયાનું કોઈ શોપ પરચેજ કરી, તો એ શોપનું તે ફોર ધ એક્ઝામ્પલ એપ્રોક્સિમેટલી 6% લેખે પર એનમ તમને રેન્ટલ ઇન્કમ મળતી હોય. આમાં 7% મળે છે, આના બદલે આમાં 6% મળશે, એટલે 1% લેસ થઈ. એટલે આ શું કહેવાય? 1% લોસ છે. પણ બીજી બાજુ તમને આનું કેપિટલ એપ્રિસિએશનનો લાભ મળશે કે આજેની કિંમત 25 લાખ રૂપિયા છે, તો આ શોપની કિંમત આફ્ટર 5 years મે બી, જો સારી જગ્યા હોય, સારું ડેવલપમેન્ટ થઈ ગયું હોય, તો 30 to 35 lakhs થઈ જાય. સમજો? તો અમુક ઇન્વેસ્ટમેન્ટ હંમેશા ઇન્વેસ્ટમેન્ટ આ તમને શીખવાડવામાં કેમ આવે છે? આ ટોપિક શા માટે શીખવાડવામાં આવે? તો કે તમે ફ્યુચરમાં આ બધા કોન્સેપ્ટને ભણ્યા હોય તો ડેવલપ કરો, તો તમે તમારા માઇન્ડને ડેવલપ કરો, તો તમારે જ્યારે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવાનો વારો આવે ત્યારે તમે સમજી શકો. આ સ્કૂલોવાળા છે, તમે જે બધી સ્કૂલો જોઈ છે, એક તો સ્કૂલોમાં શું લાભ છે?
તો કે એક તો સ્કૂલની ફીસ મળે, બીજું એ ટ્રસ્ટમાં ગણાય એટલે ઇન્કમ ટેક્સ ઓછો, કાળું દોરું થાય, અને ત્રીજો લાભ સ્કૂલમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરો, એની લેન્ડ ઓછા ખર્ચે પરચેસ કરો, એનો મેન્ટેનન્સ અમુક સરકાર તમને બેનિફિટ્સ આપે, અને બીજી બાજુ લેન્ડનો ભાવ વધતો જાય એટલે કેપિટલ એપ્રિસિએશનનો બેનિફિટ મળે. રેગ્યુલર ઇન્કમ ફીસ સ્વરૂપે મળે અને કેપિટલ એપ્રિસિએશનનો ભાગ મળે, અને ટ્રસ્ટ તમે અપોઇન્ટ કરો એટલે ઘણા બધા ટેક્સમાં બેનિફિટ્સ મળતા હોય છે. તો આ બધું બન્યા હોય તો ખબર પડે, ભણ્યા જ ના હોય તો શું ખબર પડે? એમને માસ પ્રમોશન આપી દે તો શું સમજણ પડે તમને? તમારું માઇન્ડ ડેવલપ કરવા માટે ભણવાનું છે, સર્ટિફિકેટ મેળવવા માટે નથી ભણવાનું. અને આ જ વસ્તુ બધું જો તમે ભણેલા હોય તો એ જ બધી વસ્તુ તમને ફ્યુચરની અંદર કામમાં લાગતી જાય. આ જ વસ્તુ લખ્યું છે, ઇફ ધ લોકેશન ઇઝ એટ ગુડ પ્લેસ or commercial area. Similarly, gold, silver and other metals, diamonds and antique may present capital appreciation. એ પણ કેપિટલ એપ્રિસિએશન કરે છે વિધાઉટ ગિવિંગ એની રેગ્યુલર ઇન્કમ. ત્યારે આ બધામાં તમે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરો ને કેપિટલ એપ્રિસિએશન થાય છે, પરંતુ રેગ્યુલર ઇન્કમ આપતા નથી. જ્યારે સ્કૂલમાં તમે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરો, કોઈ પ્રોપર્ટીમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરો તો મે બી એ તમને કેપિટલ એપ્રિસિએશનનો તો બેનિફિટ્સ આપે પણ રેગ્યુલર ઇન્કમનો પણ બેનિફિટ્સ આપે. સમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ આર ઓફ સોશિયલ સ્ટેટસ એન્ડ પ્રેસ્ટીજ એઝ ગોલ્ડ and diamond jewelry, etc. So this is the physical investment. અને ફિનાન્શિયલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ એટલે તમે જે શેર સિક્યોરિટીમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરો ને એને ફિનાન્શિયલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કહેવાય. મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરો એ બધું ફિનાન્શિયલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કહેવાય. So this is the kinds of investment. Now you want to make investment, so there are so many proposals, so many alternatives. Which are the alternatives? તો ઇન્વેસ્ટમેન્ટ તમે જે કરો છો એમાં ઘણા બધા અલ્ટરનેટિવ્સ છે. કયા અલ્ટરનેટિવ્સ છે? તો કે they are divided into two categories: financial assets and real assets. So financial assets કોને કહેવાય? Financial assets are paper claim on some issues such as government or corporate body. તમે તમારા જે issues કરેલા હોય government or corporate body, that means share or security. The important financial assets are equity share, corporate debentures and government securities, deposit with bank, mutual fund shares, insurance policy and derivative instruments. આ બધા કયા ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કહેવાય? ફાઇનાન્શિયલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ. જ્યારે હવે રિયલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટની વાત કરીએ તો રિયલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કોને કહેવાય? સમજો. રિયલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટની વાત કરીએ. અહીંયા આગળ આ ફાઇનાન્શિયલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટની વાત કરીએ. આ ફાઇનાન્શિયલ એસેટ્સ કોને કહેવાય? ફાઇનાન્શિયલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કોને કહેવાય? રિયલ એસેટ્સ કોને કહેવાય? તો હવે આપણે આ રિયલ એસેટની વાત કરીએ. તો રિયલ એસેટ્સ આર રિપ્રેઝેન્ટેડ બાય, રિયલ એસેટને રિપ્રેઝેન્ટેડ બાય ટેન્જિબલ એસેટ્સ like residential status, house, commercial properties, agriculture, farm, gold, precious stone, precious એટલે કે valuable, જે કિંમતી પથ્થરો હોય ને, તમે અમુક પથ્થરો છે હીરા જેને ડાયમંડ આપણે કહીએ છીએ, સ્ટોન જ છે એક પ્રકારનો, કરોડો રૂપિયાના હોય છે. એન્ડ ઓબ્જેક્ટ and an art object. As economy advances, the relative importance of financial assets tend to increase. જેમ જેમ ઇકોનોમીમાં વધારો થતો જાય તેમ તેમ તમારું જે રિલેટિવ ઇમ્પોર્ટન્સ છે ને ફિનાન્શિયલ એસેટ્સનું, કયું ફિનાન્શિયલ એસેટનું? જે ગવર્મેન્ટની સિક્યોરિટી છે એનું બધું છે એ વધતું જાય. જો તમારો દેશની જીડીપી વધે ને તો શેરની વેલ્યુઝ વધતી જાય છે. Of course, by and large of
two form of investment are complementary and not competitive. આ એક કોમ્પ્લિમેન્ટરી છે, કોમ્પિટિટિવ નથી. અમુક ઇન્વેસ્ટમેન્ટ તમારે રિયલ એસ્ટેટમાં કરવું પડે, અમુક ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ફાઇનાન્શિયલ એસેટમાં પણ કરવું પડે. ફોર સેન્સિબલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ, જો તમે સમજદારીપૂર્વક ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવા માંગતા હોય તો પર્સન શુડ બી ફેમિલિયર with the characteristics and features of the various investment alternatives before you. તો તમારી સમક્ષ એના કયા કયા પ્રકારના ઇન્વેસ્ટમેન્ટ છે, શું બેનિફિટ્સ છે, કેવી રીતના ઇન્વેસ્ટમેન્ટ થાય, એનો લોંગ ટર્મ બેનિફિટ શું છે, એનો રિવોર્ડ શું છે, એનું નોલેજ હોવું જોઈએ. તો જ તમે કઈ જગ્યાએ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ થાય ને કઈ જગ્યાએ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ન થાય એનું એક સેન્સિબલ તમારું ક્રિએટમેન્ટ હોવું જોઈએ. તો એમાં કયા કયા, તો દરેકના કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ આપેલા છે કે બેંક ડિપોઝિટ તો એના કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ છે, પણ પોસ્ટ ઓફિસમાં ટાઈમમાં ડિપોઝિટ કરો તો એની શું ટર્મ્સ કન્ડિશન્સ છે, એના શું કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ છે તે દર્શાવે છે. પોસ્ટ ઓફિસ મંથલી ઇન્કમ સ્કીમ છે, MIS પહેલાં કહેવાતું હતું, તો એની અંદર શું સ્કીમ છે, એના કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ છે, શું બેનિફિટ્સ છે, કેવી રીતના એને ટેક્સ બેનિફિટ્સ મળે, એવી રીતના KVP, એવી રીતના NSC, એવી રીતના સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજના, આ નરેન્દ્ર મોદીએ નવી કાઢી છે. આ ઘણું બધું આની અંદરથી પૂછાય એવું છે. તો આ બધા પછી કંપની ફિક્સ ડિપોઝિટની અંદર શું તમારા એના ફીચર્સ છે, કેવા પ્રકારની ડિપોઝિટ હોય છે, કેવા પ્રકારનું રિવોર્ડ હોય છે, ક્યારે એનો ઉપાડી શકાય છે, એવી રીતના પબ્લિક પ્રોવિડન્ટ ફંડમાં શું હોય છે, આ બધું જ તમને એના જે બેનિફિટ્સ છે, એના જે ફીચર્સ છે, એનું નોલેજ તમારી પાસે હોવું જોઈએ. એ આપણે નેક્સ્ટ પીરિયડમાં ડિસ્કસ કરીશું.